ناظرین، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھایا گیا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبح اٹھتے ہی خبر مل گئی کہ ان کی پیاری محبوب بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ انتقال کر گئی ہیں۔ سارے مکہ میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی، لیکن کوئی بھی فرد جنازے کے لیے نہیں آیا، کیونکہ اس وقت جنازہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی اسلامی تاریخ کا نہایت اہم اور مبارک واقعہ ہے، جو نہ صرف ایک عظیم رشتہ ازواج کی بنیاد ہے بلکہ اخلاص، اعتماد اور پاکیزگی کی اعلیٰ مثال بھی ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب عرب معاشرے میں جہالت اور اخلاقی پستی عام تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سچائی، امانت داری اور نیک سیرت کے سبب سب میں ممتاز تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ مال و دولت اور عزت و وقار کے باوجود ایک ایسے ہم سفر کی متلاشی تھیں جو کردار کی عظمت اور دیانت میں بے مثال ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت نے انہیں اتنا متاثر کیا کہ انہوں نے نکاح کی خواہش کا اظہار کیا، اور یوں یہ بابرکت رشتہ قائم ہوا جو آنے والی نسلوں کے لیے محبت، وفاداری اور اثار کی روشن علامت بن گیا۔ آپ کا نام ختیجہ تھا۔ سلسلہ نسبت کچھ اس طرح سے ہے: ختیجہ بنت خولید بن اسد بن عبدالعزا بن کذاب بن کلاب۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نسب چوتھی پشت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل جاتا ہے۔ آپ کا تعلق قبیلہ قریش کی شاخ بنو اسد سے تھا۔ بنو اسد اپنی شرافت، ایمانداری اور کاروباری معاملات کی وجہ سے لوگوں کی نگاہ میں قابل عزت و احترام تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بچپن ہی سے نہایت نیک تھیں اور مزاجن شریف الطبی خاتون تھیں، اخلاق کا پیکر و جمیل تھیں، رحم دلی، غریب پروری اور سخاوت کی امتیازی خصوصیات تھیں، یہاں تک کہ زمانہ جاہلیت میں آپ طاہرہ یعنی پاک دامن کے لقب سے مشہور ہوئیں۔ مالدار گھرانے میں پرورش پانے کی وجہ سے دولت شہرت بھی خوب تھی، علاوہ ازیں حسن صورت اور حسن سیرت میں بھی اپنے ہم عصر خواتین میں ممتاز تھیں۔ پہلی شادی ابو حالہ ہند بن نباش تمیمی سے ہوئی۔ ابو حالہ کے انتقال کے بعد دوسری شادی عتیق بن عید مخزومی سے ہوئی۔ کچھ عرصہ بعد وہ بھی چل بسے تو دنیاوی معاملات سے دل برداشتہ ہو کر زیادہ وقت حرم کعبہ میں گزارتی تھیں، جس کے بعد آپ کے مزاج مبارک میں تقدس، شرافت مزید بڑھ گئی۔ قریش کی تقریباً سبھی سرداروں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو پیغام نکاح بھجوایا، لیکن سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سب کو یکسر انکار کر دیا۔ آپ کے والد محترم خالد بن اسد اعلیٰ درجے کے تاجر تھے۔ جب بڑھاپے کی دہلیز تک پہنچے تو انہوں نے اپنا سارا کاروبار اپنی بیٹی حضرت خدیجہ کے سپرد کر دیا۔ 30 سال کی عمر میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ تجارت سے وابستہ ہوئیں، جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ حجاز مقدس میں سب سے زیادہ مالدار خاتون شمار ہوتی تھیں۔ آپ کی تجارت کا سامان عرب سے باہر ملک شام اور یمن میں سال میں 2 مرتبہ جاتا تھا۔ بعض محدثین نے لکھا ہے کہ اکیلا حضرت خدیجہ کا سامان تجارت مکہ کے سارے تجارتی قافلوں کے سامان کے برابر ہوتا تھا۔ خاتون ہونے کی وجہ سے تجارتی معاملات میں سفر کرنا دشوار بلکہ ناممکن تھا، اس لیے کسی کو بطور نیابت سامان تجارت دے کر روانہ کرتی ہیں۔ آپ کے تجارتی نمائندوں کے 2 طریقے تھے: یا تو وہ ملازم ہوتے یا ان کی اجرت یا تنخواہ مقرر ہوتی جو انہیں دی جاتی۔ نفع نقصان سے ان کا کوئی سروکار نہ تھا، بلکہ نقصان سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، جبکہ اگر نفع ہوتا تو وہ اپنا حصہ لیتے، جبکہ نقصان کی صورت میں ساری ذمہ داری حضرت خدیجہ اپنے اوپر لے لیتی۔ تقریباً 10 سال تک معاملات یوں ہی چلتے رہے، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے کانوں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت اور صداقت کا چرچا پہنچا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سامان تجارت لے کر ملک شام جانے کی درخواست کی، جسے آپ نے قبول فرما لیا۔ اسی طرح آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے غلام میسرہ کو خصوصی ہدایت کی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی معاملے میں دخل اندازی نہ کریں۔ اسی تجارتی سفر میں اللہ تعالیٰ نے بے حد برکت دی اور نفع پہلے سے دگنا ہوا، کیونکہ میسرہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن اخلاق، معصومانہ سیرت کا تجربہ اور معاملہ فہمی کا مشاہدہ کر چکا تھا۔ اس لیے انہوں نے واپس آ کر اس کا اظہار کرتے ہوئے ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سب کچھ بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت معاملہ فہم، تجربہ کار، خوش اخلاق، دیانتدار، ایماندار، شریف النفس اور مدبر شخص ہیں۔ آپ نے واپس پہنچ کر تجارتی معاملات کا ایسا عمدہ حساب پیش کیا جسے سن کر ام المومنین سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ بہت
متاثر ہوئیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور اعلیٰ اخلاق دیکھ کر دل میں آپ سے نکاح کی خواہش کی۔ انہوں نے اپنی سہیلی نفیسہ بنت منیہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ نفیسہ نے نکاح کی بات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تو مالی طور پر اتنا صاحب حیثیت نہیں کہ نکاح کر سکوں۔ نفیسہ نے جواب دیا، اگر یہ معاملہ خدیجہ کی طرف سے ہو اور وہ خود اس پر راضی ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی سے رضامندی ظاہر فرمائی۔ چنانچہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہل خاندان کو بلایا گیا۔ نکاح کی مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب اور دیگر معززین قریش موجود تھے۔ حضرت خدیجہ کے والد یا بعض روایات کے مطابق چچا نے نکاح کروایا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال تھی۔ مہر کے طور پر 20 بکریاں یا بعض روایات کے مطابق 500 درہم مقرر ہوئے۔ یہ نکاح نہایت مبارک ثابت ہوا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ جب وہی نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کر گھر تشریف لائے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تسلی دی اور کہا، اللہ کی قسم اللہ آپ کو ہرگز ضائع نہ کرے گا، کیونکہ آپ صلح رحمی کرتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کے بعد کئی مراحل سے گزرنا پڑا، لیکن آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی تھکاوٹ محسوس نہیں کی، بلکہ ہر پیش آنے والے مسائل کو شرافت و سعادت کا باعث سمجھتی تھیں۔ حضرت خدیجہ ایک جزیرہ اور عرب کی مالدار عورت تھیں، لیکن ان کو دولت کی محبت نہیں تھی، بلکہ بوقت نکاح انہوں نے فرمایا، میرا سارا مال اور میری ساری دولت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہے، میری تمام چیزیں آپ کے اختیار میں ہیں، آپ میرے مال کا جہاں چاہو خرچ کر سکتے ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے مال کو اسلام کی راہ میں خرچ کر دیا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمرجنسی شعیب ابی طالب میں جانا پڑا اور مشرکین نے مسلمانوں سے اقتصادی رابطہ منقطع کر دیا۔ حضرت خدیجہ نے تمام مال مسلمانوں کی نجات کے لیے خرچ کر دیا۔ شعیب ابی طالب میں کھانا بھیجنے کے لیے حکیم بن حزام کی خدمت حاصل کی گئی۔ ایک دفعہ حکیم بن حزام اپنے غلاموں کے ساتھ شعیب ابی طالب میں گندم لے کے جا رہے تھے کہ راستے میں ابو جہل مل گیا۔ ابو جہل نے اس سے کہا، یہ بنی ہاشم کے لیے لے کے جا رہے ہو، مگر میں ہرگز اجازت نہیں دوں گا، بلکہ تجھے مکہ میں رسوا کروں گا۔ ابو البختری ابو جہل کا بھائی پہنچ گیا۔ وہ ابو جہل سے کہتا ہے، یہ کھانا خدیجہ کا ہے، کیا تم خدیجہ کا مال لے جانے سے منع کر رہے ہو؟ دوسرا شخص جو چھپ کر ابو طالب میں غذا پہنچاتا تھا وہ حضرت خدیجہ کا داماد حضرت ابو العاص تھا۔ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ ابو العاص نے ہمارے داماد ہونے کا حق ادا کر دیا ہے، کیونکہ جب ہم سب ابی طالب میں تھے تو وہ رات کو ہمارے لیے کھانا لاتا تھا۔ آج کل عورتوں کے لیے درس عبرت ہے جو مال و دولت کو جمع کرنے کے چکر میں ہوتی ہیں، لہذا حضرت خدیجہ نے اس عمل سے ثابت کیا کہ خاندان کی سعادت و کرامت لوگوں کی خدمت کرنے میں ہے۔ انبیاء کے اہداف میں سے ایک ہدف غریبوں اور محتاجوں کی مدد کرنا بھی تھا۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام دی تو یہی مظلوم اور فقیر افراد نے آپ کی دعوت کو جلدی قبول کیا۔ بس خدیجہ اپنی زندگی میں یہ جملہ فرماتی تھیں، اے لوگو گواہ رہو، میں اور میرا مال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ جس نے اپنا پورا مال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ مال غربا اور اسلام کی راہ میں خرچ کر دیا۔ لہذا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بعثت کے پہلے سالوں میں یہ فرمایا کرتے تھے، خدیجہ کے مال سے بڑھ کر مجھے کسی اور مال میں نفع نہیں ہوا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ حضرت خدیجہ کے آخری عمر میں ان کے ساتھ تھیں۔ وہ کہتی ہیں، خدیجہ رو رہی تھی اور میں نے عرض کیا ہے کہ خدیجہ آپ کیوں رو رہی ہو؟ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اور بہترین عورتوں میں سے ہو، تجھے جنت کی بشارت دے دی گئی ہے۔ خدیجہ نے فرمایا، اے اسماء، میں اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کے لیے رو رہی ہوں، کیونکہ میری بیٹی زہرا کو شادی کی رات ماں کی ضرورت ہوگی، میری بیٹی فاطمہ کی ماں اس وقت نہیں ہوگی۔ اسماء نے حضرت خدیجہ سے عہد کیا کہ اس رات میں فاطمہ کے ساتھ ہوں گی۔ امام جعفر صادق نے فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ
खदीजा को दफन करने के बाद घर तशरीफ ले आए। फातिमा तो ज़हरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द चलती है और पूछती हैं मेरी माँ कहाँ है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैरान थे कि मैं बच्ची को क्या जवाब दूँ। चुनाचे हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम नाज़िल हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम यही कहोगे तेरी माँ जन्नत में हजरत आसिया और मरियम के साथ है। ये सुनकर फातिमा को सुकून आया। जब हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर नज़ा का आलम तारी हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सकरात यानी मौत की शिद्दत तुम्हें नागवार है, वल्लाह तुम्हारे लिए ये शिद्दत मुफीद है। आज जब तुम जन्नत में अपनी सौतनों के पास मौजूद हो तो उन्हें मेरा सलाम कहना। हजरत मरियम बिनते इमरान, हजरत आसमा बिनते मज़ाहिम और हजरत उम्मे कलसूम हमशीरा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मेरा सलाम पहुंचाना। वो बोली बहुत अच्छा, आपका सलाम पहुंचा दिया जाएगा। हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के विसाल के बाद खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अमूमन दुखी रहती थी। एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में छोटी बच्ची फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अर्ज किया, अब्बा जान मुझे खाना पीना उस वक्त तक अच्छा नहीं लगेगा जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जब्राईल अलैहिस्सलाम के जरिए मुझे मेरी वालदा माजिदा हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बरज़खी कैफियत को वाज़ेह नहीं फरमाते। चुनाचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जब्राईल अलैहिस्सलाम से अमाल मालूम किए तो हजरत जब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हजरत सैयदा सारा और हजरत सैयदा मरियम के दरमियान बड़ी अजमत और बरतरी के साथ जलवा अफरोज हैं। हजरत आयशा सदीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का हर वक्त तज़किरा फरमाया करते थे और इनके लिए दुआएं फरमाया करते थे। एक दिन हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का जिक्र फरमा रहे थे तो मैंने अर्ज किया आपको इस ज़ईफ़ा से बेहतर खातून अल्लाह ताला ने अता फरमा दी है। ये सुनते ही आपने नापसंदीदगी का इजहार फरमाया, जिसके बाद मुझे बहुत नदामत हुई। मैंने मुआफ़ी तलब की और अर्ज किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नाराज़गी दूर फरमाइए। आज के बाद आप तक कभी जिक्र खैर के सिवा आपकी खिदमत में कोई और बात नहीं करूँगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी मुआज़रत पर इशार फरमाया, आयशा वो तो उस वक्त मेरे ऊपर ईमान लाई जब कुफार मक्का मुझे तकलीफें दे रहे थे। उन्होंने मुझे नाजुक तरीन लम्हात में अपनाया जबकि मुशरिकीन मेरी जान के दर पर थे। उन्होंने मेरी ऐसे ज़माने में तस्दीक की जबकि अहले मक्का मेरी तज़कीब कर रहे थे। आप हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के लिए दुआएं फरमाते, कभी न थकते थे। वो अम्हातुल मोमिनीन में बफज़ल व शर्फ मुमताज़ हैं। चुनाचे शब मेराज आप जन्नत की सैर फरमा रहे थे तो उसमें एक अजीम महल देखा जो हद नज़र तक वसी व कुशादा है। इसमें ऐसी ऐसी अशिया रख दी गई हैं जो आज तक ना किसी आंख ने देखी हैं, ना किसी कान ने सुनी और ना ही कोई इंसान अपने दिल में तसव्वुर कर सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, ए जिब्राइल ये महल किसका है? आवाज़ आई, हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का है। आपने फरमाया, मैं इन्हें हदिया पेश करता हूँ कि अल्लाह ताला ने उन्हें दुनिया के बदले जन्नत में महल अता फरमाया। इमाम तिबरी से रिवायत है कि औरतों में सबसे पहले हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ईमान लाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माह रमज़ान मुबारक में पीर के दिन अपनी बैसत का ऐलान फरमाया। हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने उसे रोज़ रोशन की तरह उनकी नबूवत और रिसालत की तस्दीक की और ईमान का शरफ पाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माह रमज़ान मुबारक में मामूल था कि गार हिरा में जाकर मसरूफ़ इबादत रहते। जब महीना गुजर जाता तो आप मक्का मुकरमा तशरीफ ले आते। घर में जाने से कबल बैतुल्लाह शरीफ का 7 बार तवाफ करते। जिस साल आप मबूस हुए और ऐलान नबूवत और रिसालत का फरमान जारी हुआ उस वक्त आप गार हिरा में जलवा अफरोज थे। हजरत जब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से आपकी खिदमत में वही लेकर हाजिर हुए। हजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में औरतों से अफजल तरीन औरतें हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हजरत मरियम बिनते इमरान, हजरत आसमा बिनते मज़ाहिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने हिजरत से 3 साल कबल मक्का मुकरमा में विसाल फरमाया।
जन्नत अल मुअल्ला मकाम खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा का विसाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के 10वें साल रमज़ान अल मुबारक में हुआ। इसी साल को आलम हज़न गम का साल कहा जाता है। आप रजी अल्लाह ताला अन्हा को मक्का मुकरमा के मशहूर जन्नत अल मुअल्ला कब्रिस्तान मुअल्ला में दफन किया गया। ये कब्रिस्तान हरम मक्की से कुछ फासले पर है और आज भी मौजूद है। रवायात के मुताबिक आप रजी अल्लाह ताला अन्हा की तदफीन खुद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से की, यानी हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा की कब्र मुबारक मक्का मुकरमा की जन्नत अल मुअल्ला कब्रिस्तान में है। हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा का नमाज जनाजा नहीं पढ़ाया गया क्योंकि उस वक्त तक नमाज जनाजा फर्ज नहीं हुई थी। बाज़ बयान करते हैं कि हजूर के चचा अबू तालिब की वफात के 3 दिन बाद हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने विसाल फरमाया और उनके विसाल के बाद कुरैश आपको ज्यादा तकलीफ पहुंचाने लगे। हजरत इमाम तिबरी का बयान है कि हजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम औलाद सिवाय हजरत इब्राहीम के हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा से हैं। मुराकब फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा में है कि हजरत इब्राहीम बिन मोहम्मद मारिया कुतबिया से पैदा हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले हजरत खदीजा के 2 निकाह हुए थे। अलामा कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह ने सूरत अल खिजाब की तफसीर में बयान किया है कि इनका नाम जरारा था। उनके यहाँ एक लड़का पैदा हुआ और उसने इस्लाम का शरफ पाया। चुनाचे वो कहा करते थे कि मैं वालिदैन बहन भाइयों की निस्बत से सबसे अफजल हूँ। मेरे बाप रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, मेरी वालदा खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा हैं और मेरे भाई कासिम और मेरे हमशीरा फातिमा ज़हरा हैं। बसरा में इनका इंतकाल हुआ तो उस वक्त जनाजे में लोगों का बेपनाह हजूम था, इसलिए कि वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुबैब हैं। बाज ने कहा है कि आप जंग जमल में शहादत से सरफराज हुए। एक मरतबा हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज गुजार हुई, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आपकी खिदमत में हाजिर हूँ तो मुझे भी दिखाइएगा। चुनाचे जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए। हजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खदीजा इधर आओ और मेरी दाएं रान के करीब बैठकर देख लीजिए। चुनाचे उन्होंने ऐसा ही किया। आपने पूछा, खदीजा क्या तो जिब्राईल को देख रही हो? अर्ज किया हाँ। फिर आपने कहा बाएं तरफ देखो और फिर सामने की तरफ दिखाया। हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जिब्राईल को देखते ही अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वाकई जिब्राईल हैं, शैतान ऐसी सूरत इख्तियार नहीं कर सकता। फिर हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने लिबास से तब्दील किया और अपने चचाजाद भाई वर्का बिन नौफल के पास गईं। उनसे आपने तमाम कैफियत बयान की। वो बोले, खुदा कुद्दूस की कसम जिसके कब्जा कुदरत में मैं और मेरी जान है, बाखुदा अगर तुम उन बातों में सच्ची हो तो समझ लो ये वही नामूस अकबर आए हैं जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया करते थे। वर्का बिन नौफल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और आपके सर अक्तस को चूम लिया। हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल रमजान अल मुबारक के महीने में हुआ, लेकिन आपका नमाज जनाजा नहीं पढ़ाया गया था और नमाज जनाजा ना पढ़ने की वजह ये थी कि उस वक्त कोई भी नमाज फर्ज नहीं हुई थी और ना ही अल्लाह की तरफ से नमाज जनाजा पढ़ाने के हवाले से कोई अहकामात आए थे। और जब आपका इंतकाल हुआ तो 11 रमजान अल मुबारक था और रमजान का महीना होने के बावजूद कोई फर्ज रोजे से ना था और उसकी वजह यह थी कि उस वक्त रोजे फर्ज नहीं किए गए थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी कब्र में उतरे और अपने हाथों से अपनी ज़ौजा मोहतरमा को कब्र में उतारा। सैयदा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा नबूवत के 10वें साल बनी हाशिम के शोएब अबी तालिब से निकलने के बाद फौत हुई। आप 65 साल की उम्र में इस जहान फानी से रुखसत हुई। आपकी जन्नत मुअल्ला में तदफीन की गई। आपका नाम गिरामी खदीजा कुनियत उम्मे हिंद थी। वालद का नाम खालिद बिन असद था। नाज़रीन, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें बेहतर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।